ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్‌గివింగ్ mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadi Inareddy and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gadi Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, Mass offered by Boga Arugim and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Allam Lurdu Reddy, Mass offered by Allam Nirmala and family members. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction, and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids, and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan, and for job promotion to Anthony. Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Chow Reddy, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelama, Tad Reddy, George Reddy, Mass offered by Tumma Joypal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregorian, Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregorian, Mass offered by family. For the departed souls of Gadi Raippa Reddy, Gadi Chinnappa Reddy to rest in peace, Gregorian, Mass offered by S. Nakshatram and family. For all the souls in purgatory, Mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian, Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, and for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages, Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shauri Lama, Elish Reddy, Nirmala Arigya Reddy to rest in peace, Gregorian, Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy and Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed soul of Komu Krishna Francis, Bhagireka, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family, Gregorian, Mass offered by Sheila, John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagotu Francis Vijay Kumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagotu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allam Akil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Vangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the pure and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for souls of poeticide, unborn children, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of J. Channaya, Subbamma and Narasaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of
Rohan, and for bright future of children, Mass offered by K. Srikanth and Nilima. For the salvation and bright future of Sri Hari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota, Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati, Chennaya, Antanamma, Samineni, Arulraj, and all souls, Mass offered by family. Thanksgiving Mass and for financial blessings and for good health of all family members, Father Benny, Sister Banu, and the Koti members, Mass offered by Shyamala, Annamma family. Thanksgiving Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit, and to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For good health to Sampurna and for financial blessings upon family and for God's blessings and help to Vanita Rani, Chennababu, Sandip Kumar, Mass offered through Our Lady of Perpetual Health, Mass offered by Ravi Kumar and Sampurna. Thanksgiving to Almighty God for all the blessings we received and for the departed souls in Samadhanam family. Thanksgiving to Almighty God for all the blessings we received and for the departed souls in Sarojini. Thanksgiving to Almighty God for all the blessings we received and for the departed souls in Kalpana. Thanksgiving to Almighty God for all the blessings we received and for the departed souls in Jayama. Thanksgiving to Almighty God for all the blessings we received and for the departed souls in Vasundhara Devi family. Thanksgiving Mass and good health of Hillary and for the departed souls in Lavanya family. For eternal rest and peace to the departed soul of Father Pudota Innaya, DCL, Mass offered by Nagothu Annameri. ఆనందమే నాకు ఆనందమే ప్రభు సేవ చేయగా ఆనందమే ఆనందమే నాకు ఆనందమే ప్రభు సేవ చేయగా ఆనందమే ఆత్మాభిషేకమునిచ్చితివి నీ ప్రేమ సాక్షిగా నిలిపితివి ఆత్మాభిషేకమునిచ్చితివి నీ ప్రేమ సాక్షిగా నిలిపితివి ఆనందమే నాకు ఆనందమే ప్రభు సేవ చేయగా ఆనందమే దేవుడు చేసిన అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతలను స్తుతులను చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో భక్తి శ్రద్ధలతో కలిసి పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనము చేసినటువంటి ప్రతి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నిపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు.
అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వరా, నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు, దయామయుడవు. నీ అనుగ్రహము వలన నీ విశ్వాసులమైన మేము నీకు న్యాయసమ్మతమును స్తుతియోగ్యమునైన సేవను చేయగలుగుచున్నాము. కావున నీ దీవెనలను పొంది మేము సకల అవరోధముల నుండి విముక్తి చెంది నీవు వాగ్దానము చేసిన వానిని పొందుటకు ఆతురతతో పయనింతుముగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యోహాను రాసిన 3వ లేఖ 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుంచి 8వ వచనం వరకు. ప్రియమిత్రుడా, సోదరులకు ముఖ్యముగా పరదేశకుడు నీవు చేసినదల్లా విశ్వాసకు తగినట్లుగా చేయుచున్నావు. వారు నీ ప్రేమను గూర్చి దైవ సమూహం ఎదుట సాక్ష్యమిచ్చిరి. దేవుని సేవకు తగినట్లుగా నీవు వారిని సాగనంపడ యుత్తము. ఏలైనా అన్యుల నుండి ఏమీ తీసుకొనక ఆయన నామం నిమిత్తము వారు బయలుదేరరి. కనుక మనము సత్యవ్యాపకములో తోటి పని వారమగినట్లు వారికి ఉపకారం చేయబద్ధులమై ఉన్నాము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. పరమును ఇహమును ఏలడి ప్రభువుని ఘనతను చాటుడి. పరమును ఇహమును ఏలడి ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 18వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 8 వరకు వాక్యము. ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన సలుపుటకు నిరుత్సాహపడుకుండుటకు యేసు వారికి ఒక ఉపమానమును ఇట్లు చెప్పెను. ఒకానొక పట్టణమున న్యాయాధిపతి ఒకడు కలడు. అతడు దేవుడనిన భయపడడు, మానవులను లక్ష్యపెట్టడు. అచట ఒక వితంతువు ఉండెను. ఆమె అతని వద్దకు వచ్చి, నాకు న్యాయము చేకూర్చుము, నా ప్రత్యర్థి నుండి కాపాడుము అని తరచుగా మొరపెట్టుకొనుచుండెడిది. అతడు కొన్నాళ్ళు ఆమె మొరను పెడచెవిని పెట్టెను. కానీ అతడు, నేను దేవునికి భయపడను, మానవులను గౌరవింపను. అయినను ఈ విధవరాలు నన్ను పీడించుచున్నందున ఈమె పదే పదే వచ్చి నన్ను బాధ పెట్టకుండుటకై ఈమెకి న్యాయమును చేకూర్చెదను అని తలంచెను. అంతట యేసు ఇట్లనెను, అవినీతిపరుడైన ఈ న్యాయాధిపతి ఏమి పలికినో వింటిరి కదా. అట్లే రేయింబవళ్ళు తనకు మొరపెట్టుకొను తన ప్రజలకు దేవుడు న్యాయము చేకూర్చక ఉండునా? వారికి న్యాయము చేయుటలో ఆలస్యము చేయునా? దేవుడు త్వరలోనే వారికి న్యాయము చేకూర్చునని మీతో చెప్పుచున్నాను. అయినను మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఈ భూమి మీద ఆయన అట్టి విశ్వాసము చూడగలుగునా అని ప్రశ్నించెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనందరికీ దేవుడు మరలా ప్రార్థన యొక్క విలువను, ప్రార్థన యొక్క ప్రాధాన్యతను, ప్రార్థన యొక్క బలాన్ని, శక్తిని, ప్రార్థన చేయగలిగినటువంటి సమస్త కార్యమును గురించి యేసయ్య మనందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ప్రార్థన చేయుటకు
మనందరినీ బలపరుస్తున్నాడు. గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఒక చక్కటి ఉపమానాన్ని చెప్పారు. అయితే ఆ ఉపమానం చెప్పడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనంటే, యేసయ్య తన శిష్యులను ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన సలుపుటకు నిరుత్సాహపడుకుంటుటకు యేసు వారికి ఒక ఉపమానమును చెప్పారంట. అంటే ప్రార్థన ఎల్లప్పుడూ చేయాలి. ప్రార్థన చేయటానికి నిరుత్సాహము రాకూడదు. ప్రార్థన చేయటానికి ఏ అడ్డంకులు వచ్చినా వాటిని అధిగమించాలి, వాటిని దాటగలగాలి. అలా దాటి ప్రార్థన చేయుటకై యేసుక్రీస్తు వారు వారికి ఒక చక్కటి ఉపమానాన్ని తెలియచేశారు. ఈ ఉపమానం మనందరికీ తెలుసు. ఒక న్యాయాధిపతి, అతని ప్రవర్తన, తన విధి విధానాలు ఎలావనో మనకు తెలుసు. ఆ న్యాయాధిపతి చాలా కఠినాత్ముడు. దేవుడననే ప్రేమ లేదు, దేవుడననే భయం లేదు. మనుషులను గౌరవించడు, మనుషులను లెక్కపెట్టడు. అటువంటి వ్యక్తి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడంట. అంటే కఠినాత్ముడు, ప్రేమ లేనివాడు, భయం లేనివాడు, ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ న్యాయాధిపతిగా అతడు ఉన్నాడు. అయితే అతని వద్దకు ఒక వితంతువు సహాయము కొరకు, తన పక్షమున న్యాయము చేయుట కొరకు అతనిని అర్థిస్తుంది. తన పక్షమున నిలబడి తనకు సహాయం చేయమని, తనకు విడుదల కలుగు చేయమని అర్థిస్తుంది. ఎన్ని మార్లు అనంటే ఆమె అడుగుతూనే ఉందంట. అయితే అడిగేటువంటి వ్యక్తికి నిరుత్సాహం రాలా, అడిగేటువంటి వ్యక్తికి విసుగు రాలా, ఇంకెందుకు అడగాలి అనేటువంటి ఆలోచన రాలా. ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నాను కదా, మరి ఆయన కనీసం పట్టించుకోవట్లేదని విసుగు చెందలా. విసుగు చెందక అడుగుతూనే ఉందంట. అయితే ఇక్కడ విసుగు ఎవరికి వచ్చింది అంటే వితంతువు కాదు, న్యాయాధిపతికి విసుగు వచ్చింది. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు వస్తుంది ఈమె? ఎందుకు పదే పదే నన్ను అడుగుతుంది? ఇంకెవరు లేరా? నా దగ్గరికి వచ్చి ఎందుకు అడుగుతుంది ఈమె? ఈమె రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఒకటే ఒకటి, ఆమె చెప్పింది చేసేస్తే ఇంకా రాదు కదా, ఇంకా అడగదు కదా, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టదు కదా అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడండి. నిర్ణయం తీసుకొని వెంటనే తనకు కావలసిన న్యాయాన్ని జరిగించేశాడు. ఇక్కడ మనం ఆలోచించేద్దామండి. అదే పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి. ఒక న్యాయాధిపతిగా నువ్వే ఉన్నావు. నీ దగ్గరికి సహాయం కోసం ఒక మనిషి వచ్చాడు అనుకోండి. అసలు మొట్టమొదటిగా ఒక పేదవాడు వచ్చాడు అనుకోండి, పట్టించుకుంటావా? అసలు ఆ పేదవాడిని గుర్తిస్తావా? ఆ అభాగ్యుడిని కూర్చొని మాట్లాడతావా? అంత సమయం ఇస్తావా? ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో నిజముగా అటువంటి మనిషి ఉన్నాడా? సమాధానం మీకే తెలుసు. ఉన్నాడు లేడు మీకే తెలుసు. ఒక పేదవాడే వచ్చాడు అనుకోండి, ఒక అభాగ్యుడు వచ్చాడు అనుకోండి, నీ సహాయం కోసం వస్తే ఆ సహాయాన్ని చేయటానికి నీ దగ్గర సమయం ఉందా? నీకు అధికారం ఉంది, నీకు శక్తి ఉంది, నువ్వు సమస్తాన్ని చేయగలవు. అయినప్పటికీ కూడా నీ సింహాసనం నుంచి దిగ్గలవా? నీకున్న పేరు ప్రతిష్ఠ నుంచి దిగ్గలవా? అతని మొర వినగలవా? వినే మనస్సు ఉందా? ఒకటి ఇది ఒక విధానం. రెండో విధానం ఏంటి అంటే ఒకసారి అడుగుతాం, 2 సార్లు అడుగుతాం, మూడోసారికి ఎందుకు అడగాలి? ఇటువంటి కఠినాత్మ నేను ఎక్కడ చూడలేదని అడిగేవాడికి లేదు, చేసేవాడికి లేదు. చేసేవాడికేమో సహాయం చేయడానికి మనసు లేదు, అడిగేవానికేమో చిన్నబుచ్చుకొని ఇంకెందుకు అడగాలి అని చెప్పి తనకు తానుగా దూరం అయిపోతాడు. ఇప్పటి లోకంలో ఇలానే ఉంది. ఉదాహరణకి పిల్లలు తల్లిదండ్రులను అడిగారు అనుకోండి, ఒక విషయం, ఒక వస్తువు కావాలని 2 సార్లు 3 సార్లు అడుగుతారు. 4సారికి కొన్నిచ్చే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, కోప్పడి తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది పిల్లలు ఇన్నిసార్లు అడిగినా మా నాన్న కొనేవాడు కాబట్టి అడగకుండా ఉంటే పోయింది కదా, ఎందుకు అడగాలి అని చెప్పి మౌనం వహించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అయితే దేవునితోటి అలా కాదండి. దేవునితోటి అలా కాదు. వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, కఠినాత్ముడు, అన్యాయస్తుడు, అక్రమము జరిగించేటువంటి ఆ మనుష్యుడే
ఒకానొక సమయానికి న్యాయం చేసేస్తే, సహాయం చేస్తే, మరి నిన్ను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన నీ తండ్రి, నిన్ను రక్షించట కొరకు మరణించినటువంటి నీ తండ్రి నీకు సహాయము చేయటలో, నీ ప్రార్థనను దయచేయటలో ఆలస్యం చేస్తాడా? సహాయము చేయకుండా ఉంటాడా? నీ పక్షమున పోరాడకుండా ఉంటాడా? అంటే నీ దగ్గరే తెలుసు సమాధానం నువ్వే చెప్పాలి. ఆయన ప్రశ్నించాడు, ప్రశ్నకు సమాధానం నీ దగ్గర ఉందా? ఏం సమాధానం చెప్తావు? మేలులు పొందుకున్నావా? పొందుకున్నాను. అద్భుతాలు పొందుకున్నావా? జరిగినాయి. వృద్ధి చెందావు? ఎస్, అభివృద్ధి చెందాం. అప్పుల బాధల నుంచి ఎస్ బయటపడ్డాం. అన్నిటికీ సమాధానాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడో ఒక మూలన దేవుడు నన్ను పట్టించుకోవట్లా, దేవుడు నన్ను గుర్తించట్లా, దేవుడు నన్ను ప్రేమించట్లా. రైట్, దేవుడి మీద నిందలేయటానికి, అభాండాలు వేయటానికి, దేవుణ్ణి తప్పుపట్టడానికి ప్రతి ఒక్కడూ కూడా సిద్ధమే. కానీ నా బ్రతుకు ఎలా ఉంది, నా మనసు ఎలా ఉంది, నా ప్రార్థన ఎలా ఉంది, నా విశ్వాసం ఎలా ఉంది, నా ఆలోచనలు ఎలా ఉంది, ఎవడు చూసుకోడు? అది దేవుడు ఇవ్వలా అంతే, అయిపోయింది. ఎందుకు? దేవుణ్ణే కదా మనం నిందించేది, పర్లేదు. దేవుణ్ణే కదా తప్పు పట్టేది, పర్లేదు. కానీ ఒక్కసారి ఆయన అనటానికి ముందుగా నువ్వు చూసుకో. నువ్వు చేయాల్సింది చేసావా? అడిగింది ఇచ్చావా? మరి ఆయన చెప్పినట్లు చేస్తే, ఆయన అడిగింది ఇస్తే నీకు తిరిగేందుకు ఇవ్వడు? ప్రార్థన అల్లు పెరగక చేయాలంట, విసుగు చెందక చేయాలంట, మెలకువ కలిగి చేయాలంట. ఎందుకు? నీ ప్రార్థన ఆయన వింటున్నాడు కాబట్టి. ఆయన వినేంత వరకు శోధించగలవా? దేవునిని శోధించే ఒకే ఒక మార్గము ప్రార్థన. మనమందరం కూడా పలు రకాలుగా శోధిస్తాం, కానీ శోధించడం అంటే ప్రార్థన చేసి అడుగు. ఆయన ఇవ్వకుండా లేని స్థితిని కల్పించు. ఇక ఇప్పుడు మొదలు పెడతారు, ఏంటి? నాకు అప్పులు ఉండే, ఇక మొదలుపెట్టు. ఒక పెద్ద అంతస్తు కట్టాలి, మొదలుపెట్టు. కారు కొనుక్కోవాలి, మొదలుపెట్టు. కాదు. నువ్వు 10 లక్షల డబ్బులు కావాలని మొదలుపెట్టు, రాదు, జరగదు. ఇల్లు కట్టుకోవాలి, మొదలుపెట్టు. శోధించటం అంటే లోక సంబంధమైన విషయాల కోసం కాదండి, ఆత్మ కోసం చేయండి. నశించిపోతున్న ఆత్మల కోసం చేయండి. శోధించటం అలా ఉండాలి, అలా అడగాలి. ప్రతి ఒక్కడు గతించిపోయే వాటి కోసము ప్రాకులాడుతున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన గతించిపోయే విషయాల కోసం. అయితే నీ ప్రార్థన విలువైనది ఎలా మార్చబడిద్ది? ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి రాజు. మరి శాశ్వతమైనటువంటి రాజు శాశ్వతమైన ఇస్తాడు, కానీ గతించిపోయేటువంటి వాటి కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఏం విలువ అండి? కరెక్టే, ప్రతి మనిషికి అవసరాలు ఉన్నాయి, ఆ అవసరాలు తీర్చబడాలి, దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ ప్రార్థనలు అవసరాలకు మించి, అర్హతలకు మించి, ఆశలకు హద్దు లేకుండా విచ్చలవిడిగా అడగాలి, విచ్చలవిడిగా కావాలి, నాకు నచ్చినట్లు నేను బ్రతకాలి, అందుకోసం అడిగితే దేవుడు ఎలా ఇస్తాడండి? అవసరాన్ని బట్టి అడిగితే దేవుడు ఇస్తాడు. అవసరానికి మించింది కావాలి, పొందుకోవాలి, దాచుకోవాలంటే దానికోసం ప్రార్థన చేస్తే అది విలువైన ప్రార్థన అయిద్దా? ఆలోచన చేయండి. ప్రార్థన మన ఆత్మ రక్షించబడుట కొరకై ఉండాలి. ప్రార్థన నశించిపోవచ్చున్న ఆత్మల నిమిత్తమే ఉండాలి. ప్రార్థన మన దేశం కోసం చేయండి. ప్రార్థన అనేక మంది విశ్వాసులుగా మార్చబడుటకు చేయండి. ప్రార్థన అందరూ కూడా రక్షింపబడాలి, ఎత్తబడాలి, దానికోసం చేయండి. యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, యుద్ధాలు ఆగిపోవాలని చేయండి. అనేక మంది అకాల మరణిస్తున్నారు, ఆ మరణాలను తప్పించబడటానికి ప్రార్థన చేయండి. అనేక మంది బలహీనతలు, యువత బలహీనతలు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు, వ్యసనాలలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు, వాటి నుంచి విడుదల పొందుట కోరు ప్రార్థన చేయండి. విలువైనటువంటి ప్రార్థనలు ఇవి కాకుండా ఇప్పటికీ నాకు డబ్బులు కావాలి,
నాకు ఆస్తి కావాలి, సంపదలు కావాలి, ఇవి కాదండి. కనుక ప్రార్థన చేద్దాం, అలుపెరగక ప్రార్థన చేద్దాం, విసుగు చెందక ప్రార్థన చేద్దాం, మెలకువ కలిగి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. మన విన్నపములు దేవుడు ఆలకించి మన పక్షమున న్యాయము చేసేంతగా ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థన, విలువైన ప్రార్థన చేసి తండ్రి నుంచి పొందుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము సమర్పించు ఈ బలర్పణములను దయతో స్వీకరింపుము. నీ కుమారుని శ్రమల పరమరహస్యమును ఈ బలిలో కొనియాడుచు ఆ శ్రమలను ప్రేమపూర్వక భక్తితో పూజింతుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మను విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్ర ఆత్మూలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోను పునీతులతోను కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర,
ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జైరా పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్తానమగుదుమన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతెలుగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదుని మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మరొకసారి మన ప్రతి పరిస్థితిని దేవునికి సమర్పిస్తూ మన అవసరాలను, మనకున్న ఇరుకుని, ఇబ్బందిని, కన్నీటిని, శోధనను, మనకున్నటువంటి అనేక అభ్యంతరములను, అవాంతరములను, మనకున్న అపోహలను దేవునికి తెలియచేస్తూ సహాయం కొరకు అందరము కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఇన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారము, భూలోకమంతా నిరీక్షించిన ఆహారము, సాతాన్ని జయించిన ఆహారము, సాతాన్ని జయించిన ఆహారము. రండి లో కొందము యేసుతో
ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, ఈ పరమప్రసాదము ద్వారా సంతృప్తి చెంది మీకు హృదయపూర్వకమైన వందనములను అర్పించున్నాము. ఈ పవిత్రాత్మను మాకు అనుగ్రహింపుము. ఈ దివ్యాహారపు బలముతో మేము నిండు హృదయముతో నిన్ను సేవించినట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలం మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.